ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ର पेपर 2 सेक्शन बी टा हमर होचे एक्सटेंशन एजुकेशन हैला। आ जोटा कि देखिबो पूरा होम साइंस रा हम जो चारटा सेक्शन अछि सबुठु जदि थाए गोटा द मोस्ट इजीएस्ट द मोस्ट स्कोरिंग आ गोटे सेक्शन थाए सेटा होचे एटा एक्सटेंशन एजुकेशन। आ पेपर 2 रे होम साइंस पेपर 2 रे दीटा सेक्शन अछि आ सेक्शन बी रु आमे चाहि बदे गोटे आमे जदि केवल होम साइंस रो पेपर 2 पाई जेतले आमे प्रिपेयर होछंदी सेतले सेक्शन बी रो जदि 6 टा सेक्शन बी रे हम 6 टा चैप्टर अछि जदि 6 टा चैप्टर में एक्सटेंशन एजुकेशन रो बहुत बढ़िया कि कारण जीएस बढ़िया पॉलिटी बढ़िया लागिबो टिके हैला। तेणु एगुड़ा जब आम भलसे यही पोर्सन भी प्रिपेयर करुँच आमको यही पोर्सन दुईटा लंग क्वेश्चन मिल जाए 60 60 120 ता सहित जो कंपलसरी 20 मार्किया 3टा मिल दैट इज 60 मार्क तेणु 120 प्लस 60 180 मार्क तेणु आउट ऑफ 300 मार्क्स आमको 180 मार्क केवल यही सेक्शन मिल जाए तापर आम सेक्शन ए रु आउ 120 मार्क क्वेश्चन आंसर करवा तेणु यही क्वेश्चन पावर यही पोर्सन टार पावर से बहुत बेसी आ यहाँ सबुठु द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग पोर्सन ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन मैक्सिमम पिलांकर देखो पेपर 2 रे भल मार्क रुहे बिकॉज ऑफ दिस ए सेक्शन टा पाई तेणु आमको यहाँ पूरा गपटा कहीं भल भाव में बुझीबार अच्छी आ वर्तमान समय जमी क्वेश्चन टिके माने आम आंसर को टिके बेसी मैच्योरिटी डिमांड कर आगु जमी सीधा सीधा पिला लिखिदेकी मार्क पाई जाऊे बर्तमान समय से होनी तेणु से मैक्सिमम पिला देखिए कहते होम साइंस मार्क रोनी होम साइंस मार्क रोनी आगुरी मार्क रोला रोनी यहाँ बाजे कथा सब है होम साइंस मार्क रही कथा है आमको टिके आंसर आमको मैच्योर लिखा पड़ो आउटे भल भाव आंसर लिखा पड़ो आ होम साइंस देखिए ये जो 6टा चैप्टर में पढ़ा एक्सटेंशन एजुकेशन रे 6टा चैप्टर प्रति चैप्टर ही क्वेश्चन प्रति चैप्टर जहाँ जहाँ टॉपिक लिखाई सब गुड़ा क्वेश्चन तेणु मेन है आम या केते भल भाव में आंसर लिखुंट तो से आमको से जिनसा दरकार आ सब बेले देख होम साइंस आंसर लिखला कोटेशन यूज कर यहाँ जेहतु एजुकेशन गोटे पार्ट एजुकेशन रिलेटेड काफी जो कोटेशन अच्छे कौटी कौटी दरकार पड़े यूज कर होम साइंस पढ़ला बेले काफी होम साइंटिस्ट मैंने जो मैंने अच्छा तो काफी स्टेटमेंट देते स्टेटमेंट गुड़ाक एक्सक्लूसिवली हमको मन रखा पड़ो कौटि ना कौटि आंसर से सब मेंशन करने तेणु आम आंसर को जिते मैच्योर बनवा सेते भल स्कोरिंग आसो भल मार्क आसो आ बर्तमान समय जहाँ देखा देती देख बर्तमान जमी जीएस1 और जीएस2 स्ट्रक्चर चेंज होगा यूपीएससी भाया बनई देले तेणु जीएस रे क्या अधिक मार्क आसो यहाँ मन रख जीएस आगु जमी पिला 200 200 रखुले से पॉसिबल नुह बर्तमान समय जीएस जो भाया 1 2 तेणु आम बेसी जो मैंने जीएस एवरेज मार्क रहा सब पिला एवरेज मार्क जो मेनली पाइबा पिला जो भल एवरेज मार्क रहा तो मार्क रही जीएस रे मेन स्कोरिंग पोर्सन है ऑप्शनल तेणु ऑप्शनल जो 4टा पेपर आम भल भाव में बहुत प्रिपेयर कर तो ऑप्शनल आम स्कोरटा प्लस एसए स्कोर मिसिकी एवरेज मार्क जहाँ आसला ऑप्शनल जीएस रे मिसले आमर काफी बढ़िया स्कोर गोटे बनीज तापर इंटरव्यू 250 मार्क जहाँ आसला आमको तो मिसिकी गोटे भल रैंक आसी जाए पारे तेणु बर्तमान रैंकटा प्राइमरली डिपेंड कर ऑप्शनल स्कोर एसए प्राय जो भाई एसए पकाउछन पाखापाखि सब पिला 100 पाखापाखि मार्क आसो कि 100 समथिंग मार्क आसो तेणु एसएटा एत डिफरेन्स क्रिएट कर डिफरेन्स क्रिएट कर ऑप्शनल है आ बाकी इंटरव्यू रे जो 250 मार्क जेहेतु एथर काफी आईपीएस आउ आईएएस लेवल लोक मानू रखिले ओपीएस रे तो आमको से भाया टिके आम इंटरव्यूटा टिके हाई स्टैंडर्ड आम एक्सपेक्ट करवा तो से अनुसार आम इंटरव्यूटा को भल भाव में प्रिपेयर करके इंटरव्यूर जो आम क्वेश्चन मैंने पचारे तार काफी डिपेंड कर ऑप्शनल सब्जेक्ट उपर जो 2टा ऑप्शनल नौ भी क्वेश्चन मैंने पचारे तेणु ऑप्शनल प्रिपरेशन आमको जिते बढ़िया हम आते बढ़िया आमर प्रोबाबिलिटी बढ़ो सिलेक्शन आउ गोटे कथा देखिए ऑप्शनल रे मेनली होम साइंस ऑप्शनल रे पर्टिकुलरली सब भल कथा है होम साइंस ऑप्शनल रे क्वेश्चन कौन पड़ो टेंशन ना कौन पाई से क्वेश्चन प्रति वर्ष पड़ू किंतु आर टेंशन हूँ आंसर लिखार आंसर आम केमी लिखुन तेणु से आंसर लिखाटा दरकार तेणु से कहूँ होम साइंस आमको डेली आम जो क्लास हो चलो आमको लिखिकी मत आंसर पठेब आम मु खाली नुह आम मिसिकी समस्ते डिस्कसन कलापर आंसर गोटे बेस्ट आंसर आमको आउटकम आसो कौन लिखा इम्प्रूवमेंट कर सब मन रख आर कौन धराबंधा आंसर ना आज प्लेन आंसर तुम लिखिदेकी पलि आसो
ଯେମିତି ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଫିକ୍ସିଂ ହବନି। ସେ 180 185 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କ ଆସିବ। 200 କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ବୁଝିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ସଟା ଆମର ଅଛି এটা ବୁଝିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ମାନେ କମନ ସେନ୍ସ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଝିବାର ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସରକୁ କେତେ ମ୍ୟାଚିଓର ବନେଇବା, କେତେ କୋଟେସନ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କଲେ, କି କୋଉଟା ଡାଟା ଫାଟା କିଛି ୟୁଜ୍ କଲେ, କି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କିଛି ୟୁଜ୍, ସେମିତି ଜାଣିଜୁଣି କି ଏବେ ତ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିବା ଆନ୍ସରରେ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କାରଣ ଆମର ଇନକ୍ଲାଇନେସନଟା ବି ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗଲାଣି ହେଲା। ତେଣୁ କାଫି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ଆସୁ ଆମେ କେତେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା, ଆଉ ଜିନିଷକୁ କେତେ ଲିଙ୍କ କରେଇ ପାରିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି ଦେଖ, କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ନିହାତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡୁଛି। ଆର 5 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର। କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଲ୍ଟି ଫାସେଟେଡ୍ ଟର୍ମ। ଡେଭଲପ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଡେଭଲପ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଲଚରାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଡେଭଲପ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର କଥାକୁ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ କିଛି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ମନେକର, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କେମିତି କରିବା କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ବା କରେଣ୍ଟ ଇଏ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶିଖିଗଲେ ହେଇଗଲା ଆମ ଆନ୍ସର। ଆଉ ବୁଝିବାରେ କ'ଣ, ପାଠ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠକୁ ଯାହା ଅଛି ଗୋଟେ ଦି ଦିନର ପାଠ ସବୁତିକି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲେ ହେଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ଗତ ଥର ଏଇଥର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଯେ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲା କି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ରୋଲ କେମିତି ରହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଠି ଯେମିତି ମନେକର ଦେଖିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଡକ୍ଟର କାଲାମଙ୍କର, ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି A+B+C। ଇଏର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା, କେତେ ତମେ ଯୋଉ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସରି ଏ ହେଲା ଯେ ତମ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ କେତେ ହଉଛି, ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥଟା କେମିତି ହଉଛି। ତ ବି ରେ ହେଲା ଯେ କେତେ ବିପିଏଲ ତଳେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ କେତେ ସିଫ୍ଟ କରାଉଛ ଉପରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସି ହେଲା ତମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ତମ କଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି। ସେଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କାଲାମ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ରୋଲଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ଟର କାଲାମଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର କାଲାମ ଏଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ତାର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କେମିତି କରୁଛି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବିପିଏଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ବନେଇବାରେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର କେମିତି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତ ସେମିତି ଲିଙ୍କ କରିକି ଲେଖିବା ଦରକାର, ଲେଖିଲେ ଆନ୍ସର ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଭେରି ୟୁନିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିବ। ବୁଝୁଛ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ଖାଲି ନୋଟ୍ ପଢ଼ିକି ଦେଇକି ଯାହା ମନ ତାହା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଯେ ଆରେ ମାର୍କ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମାର୍କ ଆସୁନି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ମାର୍କ ଆସୁନି, କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର କାମ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହବ, ଆମେ କରିବା ଯେ ପ୍ରତି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରେଇକି ଲେଖି ହବ। କାରଣ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଲଗା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିକି କୋଉଭଳି ଆମ ଆନ୍ସରକୁ ମ୍ୟାଚିଓର ବନେଇ ପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସେସ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ହବ ସବୁ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସନ ବିର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲର ପେପର 2 ସେକ୍ସନ ବିର ପୋର୍ସନଟା ହେଲା, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖ, ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଟେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଥିଙ୍କର୍ସଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଜୁକେସନ୍ ଡକ୍ଟର ଆମର କିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏତେ ଯେ ଇଭିନ୍ ବି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 45ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ।
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲିବନି। କୌଣସି ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମେନସନ କରିକି ଲେଖିବାର ଆଙ୍ଗେଲ ବନୁଛି ତ ଲେଖିଦବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ତ ମେନ୍ ସୋର୍ସ। ଆଜ ଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି କିଛି ଗାଇଡ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିଦବା। ଯେହେତୁ ଏଟା ଏଜୁକେସନର ପୋର୍ସନ୍ସଟା, ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 45 କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲେଗାଲି ଏନଫୋର୍ସେବଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଗାଲି ଏନଫୋର୍ସେବଲ ନଥିଲେ ବି ଦାଟ୍ ଇଜ ଏନଫୋର୍ସେବଲ ଇନ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ତ କାହିଁ ତମେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କରୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆନ୍ସରେବଲ ନା କାହିଁ କଲନି ବୋଲି। ମେ ବି କୋର୍ଟ ଅଫ ଲରେ ତମେ ଆନ୍ସରେବଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦରବାରରେ ତମେ ଆନ୍ସରେବଲ ହବ। ସେଇଭଳିଆ ତ ତାକୁ ଲିଗାଲି ଏନଫୋର୍ସେବଲ ବା ଲିଗାଲି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 21A ରେ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବନେଇଲେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାମାନେ ଏଜୁକେସନର ପ୍ରୋମିନେନ୍ସଟା କେତେ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରାହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 45 ରେ ହଉ, ଆର୍ଟିକଲ 21A ରେ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ। ଯୋଉ ଫର୍ମାଲ ମଡେଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ସେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନକୁ ଫର୍ମାଲାଇଜ କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଯେ ଖାଲି ଫର୍ମାଲ, ଆମ ଦେଶରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ପେନିଟ୍ରେସନଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ବି ହେଇନି। ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପେନିଟ୍ରେସନ କାଫି ବଢିଲାଣି। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନର ପେନିଟ୍ରେସନ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢିଲାଣି। ତଥାପି ବି ଖାଲି ତ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, ଇନଫର୍ମାଲ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ବି ମାନେ କଣ କରୁଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବି କରୁଛି। ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଯେମିତିକି ମନେକର ମାଦ୍ରାସା ହେଲା। ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ମାନେ ଯୋଉଠି ଫର୍ମାଲ ରେକଗ୍ନିସନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେକଗ୍ନିସନ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ ହବ, ବା କୌଣସି ଆଫିଲିଏସନ ନାହିଁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ବୋର୍ଡକୁ ହେଲା କି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ହେଲା, ଯଦି ଆଫିଲିଏସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଦ୍ରାସା, ତାକୁ ଆଗରୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାହଉନଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନଥିଲା ଫର୍ମାଲ ୱେ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତ କିଛିଟା ଏଜୁକେସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେନିଟ୍ରେସନ ବା ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି। କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କହିବା, ଦେଖ ଏଜୁକେସନ ଆଇଦର ଫର୍ମାଲ ହେଇପାରେ, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମାଲ ବି ହେଇପାରେ। ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଦେଖ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ଦେଖିବ ମନେକର ଅଛି ୱିଭର, ମନେକର ଜଣେ ତନ୍ତୀ ଅଛି, ୱିଭିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ି ଶିଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି 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 ସେମାନେ ବି ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛ ନା? କି କମାର ମନେକର, ଯୋଉମାନେ ପଟର ମନେକର, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିକି ଜାଣିକି ଦେଖିକି ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କାଫି ଜିନିଷ ମନେକର ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର କଲ୍ଟିଭେସନ କେମିତି ପ୍ଲ କରିବା, ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ କେହି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଆଗରୁ ସବୁ ଶିଖି ଯାଉଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ କାମ ହଉଥିଲା। ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କୌଣସି କୋଉଠି ଯାଇକି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିକି ଶିଖିଛ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ନା, ତ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରୁଛି ପିଢି ଟୁ ପିଢି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ। ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଇନଫର୍ମାଲ ଠୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫର୍ମାଲ ଠୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ଯୋଉମାନେ ନିଜର ମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ବା ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ କରାଇବାର ଗୋଟେ ମୁହିମ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଏତେ ଚାଲିନି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସେଟା ବହୁତ ମୋମେଣ୍ଟମ ଧରିଥିଲା, ଯେ ଯୋଉମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହାର ଅଲରେଡି ଏଜ ବା ସ୍କୁଲିଂ ଏଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିବାର ଏଜ ଯୋଉମାନେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ କରାଇବା, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସେଇଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ନା କଣ, ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ। ତ
तो ये गोटे न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम एटा ना एक्सक्लूसिवली आपको आम फॉर्मल एजुकेशन कहीपर ना एक्सक्लूसिवली नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहीपर ना एक्सक्लूसिवली इनफॉर्मल एजुकेशन कहीपर इट्स ए डिफरेंट काइंड एजुकेशन आर जो मेन उद्देश्य थिला देख जदि आम आर ना को एक्सटेंशन एजुकेशन ना टाक आम व्याख्या करवा एक्स माने आउट टेंशन माने स्ट्रेचिंग ता माने स्ट्रेचिंग आउट द एजुकेशन कोठू फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन माने लैबोरेटरी है यूनिवर्सिटी है स्कूल है क्लासरूम है जो फॉर्मल एजुकेशन जो इम्पाक्ट करा तेणु एक्सटेंड माने एक्सटेंडिंग एजुकेशन बा स्ट्रेचिंग आउट द एजुकेशन फ्रॉम द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जोटा कहली मुझे सब हो पारे यूनिवर्सिटी हो पारे क्लासरूम स्कूल लैबोरेटरी जहाँ भी सेठू एजुकेशन को स्ट्रेच आउट करके रूरल एरिया पाखे पहुँचेबा रूरल एरिया आनिक पहुँचेबा आउ सेठी एडल्ट लोक हो विभिन्न एज ग्रुप लोक मैंने जो अच्छा जो मैंने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रे निजक जोड़ी पारुना तो पाखे नहीं एजुकेशन पहुँचेबा पाखे नहीं कौन पाखे नहीं जिन एजुकेशन को पहुँचेबा हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन को मूल लक्ष्य ये गोटे स्टेटमेंट यही स्टेटमेंटा को चरितार्थ करने आपको फुलफिल करने कौन मोमेंटम आने जहाँ जहाँ दरकार आम विभिन्न चैप्टर ता विषय पढ़ा यही जिन को करने देख गोटे कथा कही सारे ये एजुकेशन जो मन रखि एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज जदि आम गोटे एजुकेशन प्रोसेस देखिए जाऊँ फॉर एग्जांपल आम इंजीनियरिंग कर तो दैट इज ए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से एजुकेशन रे हमको नॉलेज दरकार जे कौन से इंजीनियरिंग करूँ मन कर कि मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जी भी जाकि किए वेटनरी साइंस कला कि एग्रीकल्चर कला कि जे जहाँ पढ़ला तो पर्टिकुलरली गोटे कोर्स आम कर माने वी आर अब्जर्विंग नॉलेज आमको किसी नॉलेज से मिलूँ जदि नॉलेज न मिलला ताले एजुकेशन माने कौन इनकम्प्लीट किंतु नॉलेज मिलले किसी लाभ ना नॉलेज सहित एक्सपीरियंस तुम ना नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट कारण जो नॉलेज मन कर आम गोटे मेकानिकल इंजीनियर मत किंतु मेकानिकल इंजीनियरिंग जो जो सब कम अच्छे तार कौन से एक्सपीरियंस ना मुझे थर्माल पावर प्लांट देखी ना मुझे थर्माल पावर प्लांट रे काम करी ना मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाइक रे भीतर इंजिन 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक केमी अच्छी पिस्टन केमी काम कर कौन विषय जानी कारण मोर फास्ट हैंड एक्सपीरियंस किसी ना तो बिना एक्सपीरियंस रे मुझे जिन को पढ़ुचे मो जिन को रिलेट कर जिन को जापर कौन हो मत मो आखि सामने पिक्चराइजेसन होनी बुझे ना ना तेणु से जिन अभाव है इनकम्प्लीट तेणु आम काफी जो फॉर्मल एजुकेशन बर्तमान इंडिया चली यही सब जिन लाकुना देखा इंजीनियरिंग तो पिला पढ़ा हो पाखे एक्सपीरियंस ना पिला ठीक अच्छे नॉलेज मिलूँ कि से नॉलेज जेहतु एक्सपीरियंस ना तेणु से नॉलेज इनकम्प्लीट हो रोचे नॉलेज कौन लगी पारे से नॉलेज पूर्ण मात्रा इनकलसिएसन हो पार सिमिलरली जब आम एक्सटेंशन एजुकेशन देखा ए कौन हो जदि गोटे फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन नुहे किंतु यही एजुकेशन रे कौन होना जो मैंने बयस सीमा पार कर गले फॉर्मल एजुकेशन सहित निजक जोड़ी रखिपारि ना से सुविधार वंचित अच्छे ना से पाखे नहीं पहुँचुं तो ये आम मेन इंटेंशन है नॉलेज टाक नहीं पाखे पहुँचेगा आर मोस्ट जो इम्पोर्टाट थिंग है कौन ना एम पाखे एक्सपीरियंस अच्छी जोटा कि फॉर्मल एजुकेशन रे पढ़ुवा स्टूडेंट मान लैक कर एक्सपीरियंस ना आम ये जो एजुकेशन नौ आम पाखे एक्सपीरियंस ना ये गोटे जिनस है एक्सपीरियंस अच्छे हे तो से लोक मैंने फॉर्मली शिक्षा व्यवस्था सहित फॉर्मल एजुकेशन सहित निजक जोड़ी पारि ना कि एक्सपीरियंस अच्छे फॉर एग्जांपल जड़े मनकर वीविंग काम करुचे आमर गोटे चैप्टर अच्छी होम साइंस रे वीविंग टेक्सटाइल चैप्टर अच्छी टेक्सटाइल काम है वीविंग करने फैब्रिक बनइबा बुझे ना फाइबर टू फैब्रिक जो मैंने वीभर सब तंती लोक जो कम कर एक्सपीरियंस अच्छे किंतु पाखे फास्ट हैंड नॉलेज ना जे बर्तमान समय न्यू न्यू टेक्नोलोजी कौन आसला कि नुआ प्रोसेस रे केमी फाइबर काढ़ी हे तार अलग अलग वीविंग प्रोसेस यूज करके मॉडर्न मशीनरीज यूज करके कारण दिन को दिन प्रतिदिन जिते बड़े कौन हो न्यू न्यू डेवलपमेंट कम सब हो तो से डायरेक्शन में किसी ना कि नुआ नॉलेज आसूसी साइंटिस्ट माने इंजीनियर्स हेले जो स्कॉलर से डायरेक्शन से फील्ड रे काम कर नुआ नुआ किसी फाइंडिंग्स मिलूँ माने दे आर गेटिंग नॉलेज तार नॉलेज टा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम मिलगला किंतु जो मैंने यही फील्ड रे काम कर वीविंग काम कर फॉर एग्जांपल
तो ताकू दरकार से नॉलेज ता पाखरे पहुंचेले से जिनस से यूटिलाइज करि परिबो जेहेतु से फॉर्मल एजुकेशन सहित जोड़ी है कि नाही तेणु ता पाखरे से नॉलेज पहुंच पारो तेणु ता पाखरे पहुंचेबा एक्सटेंशन एजुकेशन मूल लक्ष्य होला से नॉलेज को नेकी ता पाखरे पहुंचेबा ଆଉ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ସେ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଜଣେ ମନେକର ୱିଭିଂ କାମ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରୁଛି ସେ ଅଲରେଡି ତନ୍ତରେ ଲୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛି ମେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ କାମ କରିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପାୱାର ଲୁମ୍ରେ କାମ କରୁଥାଇପାରେ ତ ଅଲରେଡି ସେଇଥିରେ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯଦି କାମ କରୁଛି ମନେକର am I audible properly? Yes, sir. ଓକେ ତେଣୁ ଯଦି କାମ ହଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି ମନେକର ତ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ତାମାନେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଜିନିଷକୁ ସେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ନଲେଜ ନାହିଁ ନଲେଜ ଇନ୍ ସେନ୍ସ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେୟା କୁହାଯାଉଛି ବା ସେଥିରେ ଆହୁରି ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆହୁରି ମାନେ କମ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିକି କମ ପଇସାରେ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡି ହେଇକି ରଖିନି ତ ଆସିନି ତାମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଏଠି କଣ ହେଲା ତାମାନେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନଟା କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଲରେଡି ଜଣେ ଶିଖିଛି ମନେକର ଜଣେ ୱିଭର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଗାଁରେ ରହିକି ତା ପାଖରେ ସେ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ତା ତୋ ବାପା ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଶିଖିଛି କେମିତି ହଉଛି ବୋଲି ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ବି ଅଛି ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ତ ସେଇଆ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଜ ଟୁ ଏଜ ବା ପିଢି ଟୁ ପିଢି ଗୁଡା ଆମେ ଶିଖି ଯାଉଛେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିନା ହେଲ୍ପରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖିକି ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ଶିଖି ଯାଉଛେ ତ ଏଇଟା ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଅଲରେଡି ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଆମେ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ତା ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ କ'ଣ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଲରେଡି ମାନେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏଜ ସରିଗଲାଣି ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢିବାର ଏଜ ଚାଲିଗଲାଣି ବହୁତ ଏଜ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇକି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଲେ ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆଗରୁ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଜୁକେଟ କରାଉଥିଲେ ଥ୍ରୁ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆଜି ବି ଆଜି ହୁଏତ ତାର ବହୁତ ମୋମେଣ୍ଟମଟା କମିଗଲାଣି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏଇ ଜିନିଷର ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ କରିକି କରୁଛେ ଏଇଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଇନଫର୍ମାଲ ରହୁଛି କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ରହୁଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ଟାଇପ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବା ଫର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ଏଜ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲାଣି ବା ଏଜ ଚାଲିଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହେଲା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ହେଲା ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆମେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ବନାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ନିଜର ଇନକମ୍ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନିଜର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଏଇ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେ ନିଜକୁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କି ମୋର କାପାବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସୋସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ ଗେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଡେ ବାଇ ଡେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ ଯେମିତି ଆମ ପୋଜିସନ ସେମିତି ହବ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭାବନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ହେଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ତେଣୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣି ତହିଁର ବ୍ୟବହାର ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ଯେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବେ ଦୁନିଆ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ତ ସେତେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେତେ ନିଜକୁ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ସେତେ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେ କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ ନୁହଁ ଯେ ତା ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନରେ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନଲେଜ ନୁହଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ପପୁଲେସନ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିବେ କାହାକୁ ୱିଭିଂର ନଲେଜ ଦରକାର କାହାକୁ ହୋମ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଦରକାର କାହାକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ରିୟରିଂରେ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ ଦରକାର କାହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଦରକାର ତ
तो आम होम सैंस आम कोर्स सिलेबस भी जी अच्छी कारण आम बेस जिन होम सैंस ग्राजुएट होना कि पोस्ट ग्राजुएसन करना केते जिन पढ़ी ना कि आम सिलेबस जो जो टॉपिक सब अच्छी से विषय तो आम कहीपर ना आम सिलेबस न्यूट्रिशन रिलेटेड जिन अच्छी माल न्यूट्रिशन है फूड स्पॉइलेज है न्यूट्रिशन लेवल है माने विभिन्न प्रकार फूड क्वालिटी है फूड हैबिट है बैलेंस डाइट रो कांसेप्ट है ये जिन कौन कौन नुआ जिन सब आसूसी आम रिलेटेड नहीं लोक शिक्षित कर चाइल्ड डेवलपमेंट विषय अच्छी चाइल्ड डेवलपमेंट केमी हम तार चाइल्ड जो साइकोलोजी केमी चेंज हो रेस्पेक्ट टू एज है डेवलपमेंटल साइकोलोजी जो पोर्सनटा तापर आम नहीं लोक शिक्षित कर किंबा फैमिली स्टडीज अच्छे फैमिली रिलेशन कारण फैमिली इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन तेणु फैमिलीटा सब मोस्ट बेसिक फाउंडेशन बेसिक इन्स्टिट्यूशन आम कहीपर तेणु आम जमी जमी आम डॉक्टर कलाम कहते डॉक्टर कलाम जमी कहते if there is righteousness if there is righteousness in your heart there is a beauty in your character and if there is a beauty in your character there is harmony in the home and if there is harmony in the home there is order in the nation and if there is order in the nation there is peace in the world तार harmonious home is very necessary तेणु होम मैनेजमेंट केमी होम हार्मोनियस केमी हम तो सब लोक जो लोक रोचे राइटियसनेस आसवा दरकार राइटियसनेस माने कौन भैल्यू सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हवा दरकार बुझुछ ना तेणु यही सब जिन गुड़ाक आमको तो फैमिली पढ़ा आम विभिन्न फैमिली डिफरेंट डिफरेंट कारण आजिकल फैमिली बहुत प्रोब्लेम्स हो फैमिली लोक भर फ्रिक्शन हवा स्टार्ट कला जॉइंट फैमिली जो कल्चर इंडिया था दैट इज गेटिंग डिजॉल्व डे बाय डे जो न्यूक्लियर फैमिली कल्चर बर्तमान डेभलप करुच्ची सिंगल पेरेंट कल्चर फैमिली कल्चर डेभलप करुच्ची विभिन्न प्रकार डाउरी प्रोब्लेम्स है आरंभ करके डोमेस्टिक भायोलेंस है भायोलेंस प्रोब्लेम्स आरंभ करके स्वामी स्त्री भितर आजिकल झगड़ा भी हो जोड़ा माने डिवोर्स केस भी फाइल हो जिते सोसाइटी मॉडर्न गति कर डिवोर्स फाइल हो डिवोर्स रेट से बढ़ुचे फ्रिक्वेन्सी बढ़ुचे तो ये जो फैमिली प्रोब्लेम्स गुड़ाक हो आकुर तो सल्यूशन करने तो विभिन्न टाइप लोक काउनसिलिंग दरकार से केस आम लोक नॉलेज दे पार एक्सटेंशन एजुकेशन माध्यम लोक पाखे जो दरकार जो होम मेकर जो मैंने नहीं पहुंचे हम कि होम रिसोर्स मैनेजमेंट जमी अच्छी आमको टाइम मैनेजमेंट केमी कर माने एत गुड़ा कारण देख होम मेकर जो मैंने घर रही कम कर फुल टाइम जॉब बुझुच ना जमी तो जानी तो मानुषी चिल्लर जो मिस वर्ल्ड होते आमर पचार जो क्वेश्चन पचरा होता देख जिन को तुम केमी रिलेट कर दैट इज वेरी इंपोर्टेंट मानुषी चिल्लर मन कर कारण मिस वर्ल्ड होता ना से कथा तुम लिखिपर कारण जन को बड़ पोजिशन हासिल कर दे सोसाइटी स्टेटमेंट भैल्यू रोचे बुझुच ना आम कहले ठीक अच्छे कि आम जेहतु गोटे पोजिशन है सोसाइटी कल जो गोटे बड़ पोजिशन जब समस्त रिकग्नाइज करेंगे तो मो स्टेटमेंट भैल्यू रही गोटे बड़ पोजिशन को पलि आसला गोटे इंटरनेशनली गोटे पोजिशन नहीं आसला तार गोटे स्टेटमेंट जो जिन कहला तो से भैल्यू तेणु जो पचरा गला क्वेश्चन व्हिच प्रोफेशन नीड्स मैक्सिमम सैलरी व्हिच प्रोफेशन इन द वर्ल्ड नीड्स मैक्सिमम सैलरी से कौन कहले द प्रोफेशन फॉर मदर which needs maximum salary नुहे खाली पैसा not in terms of cash or money in terms of love affection respect admiration तेणु गोटे होम मेकर जो पोजिशन टा गोटे फुल टाइम जॉब से गोटे तेणु आमको सी केमी टाइम गुड़ाए जो कम रोचे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट केमी करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट केमी हम कम एनर्जी खर्च करके सब कम ठीक सुचारू रूप हो पार कि मनी मैनेजमेंट कारण फाइनेंशियल तो समस्त प्रोब्लेम फाइनेंशियल जेहतु गोटे लिमिटेड रिसोर्सेस फाइनेंस रिसोर्स तार केमी ऑप्टिमम यूज हो पार तार रिलेटेड कारण विभिन्न स्कॉलर्स जो अच्छा रिसर्च कर विभिन्न फाइंडिंग्स दिन को दिन बाहर पाँच तेणु से सब जिन खाली फाइंड करके रखीदे तो हेनी वी नीड टू कौन से जिन को लेकिन पहुँचा दरकार क्या पाखे जे टार्गेट पपुलर टार्गेट बेनिफिशियरी जी तो टार्गेट बेनिफिशियरी को मान होम मेकर्स तेणु पाखे नहीं पहुँचा दरकार तो यही प्रोसेसटा है एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल आउ गोटे आम कहवा हाउसिंग मन आम चैप्टर अच्छे हाउसिंग चैप्टर होम साइंस पेपर 2 सेक्शन ए 4 नंबर चैप्टर हाउसिंग अच्छा हाउसिंग रे मन कर देख घर जमी कह ना माने माने जो कहुचे खाद्य वस्त्र बासगृह तीन टा फंडामेंटल नीड्स ह्यूमन बीइंग
ଖାଦ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ, ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଛେ ଟେକ୍ସଟାଇଲରେ, ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ଗୃହ। ତ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଏଥିରେ ପଡିଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ, ପଡିଥିଲା କି ନାଇଁ ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍‌ଟା? ତେଣୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଆମେ ଯେତେ ବଢିଆ କରିକି ପଢିବା ଆଉ ଆନ୍ସରଟା ଯେତେ ଭୁଲେ, ଏଠି କାଫି କୋଟେସନ ବି ୟୁଜ କରିହେବ, ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଥିଙ୍କର୍ସଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଲେଟ କରିବା, କୋଉଠି ଆମ ଜିନିଷ ଲାଗିପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା ହିଁ ହଉଛି ହୋମ ସାଇନ୍ସର ରିଅଲ ପ୍ରିପାରେସନ। ଆଉ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ମେନ୍ ଯୋଉ ବେସିକ ନୋଟ୍ସ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତାକୁ ଜଣାଥିବ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହଉଥିବ ମାର୍କ ରହୁନି କି ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ହୁଅନ୍ତା କି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡାଇନାମିକ ଚିନ୍ତା କରିକି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ମନେକର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ହୋମ କଥା କହୁଥିଲି, ହାଉସିଂ ମନେକର ଦାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଗୋଟେ ବେସିକ ନିଡରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଗୋଟେ ହାଉସକୁ ତମେ ଗୋଟେ କାରଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଉସ ବନେଇବା। ଇଭିନ୍ ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ପଢୁଛେ ମିନିମମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କର ବା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲୋକ ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତିଆରି କରିବା। ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଗଲେ ନିର୍ମାଣ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିଦବା ନିଜର। ତ ଦାଟ ଇଜ କଣ ଗୋଟେ ୟୁଜୁଆଲ ଡ୍ରିମ୍ ବା ଗୋଟେ କମନ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କଣ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଇଲନ ମସ୍କର କଣ ଘର ନାହିଁ, ସେ କଣ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛି। ସେଇଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣି ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପେପରରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ବେସିକ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତମ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ, କୋଉ ଜାଗାରେ ତମ ଘରଟା ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ କମନ ସେନ୍ସ ନା, କିଏ ଜାଣିନି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପାଖ ହେଇଥିବ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଖ ହେଇଥିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପାଖ ହେଇଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ସେଇ ଏରିଆରେ ଟିକେ ବେଶୀ କଣ ଅନହେଲ୍ଦି ଅନହାଇଜେନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କିଛି ହଉନଥିବ, ହାଇଜେନିକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିବ, ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ନଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଆମେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ନା, କୋଉ ଏରିଆରେ ହବ, ବେଶୀ ଡ୍ୟାମ୍ପି ଏରିଆ ନଥିବ, ସୋ ଦାଟ ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆରେ ଆମେ ଘରଟା ବନାଉଛନ୍ତି କାଫି ମସ୍କିଟୋ ଫସ୍କିଟୋ ଯାଇକି ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିଜିଜ ଫିଜିଜ ହବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆ ସେଭଳିଆ ବନେଇବା। ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କୋଉଠି ହବ, ୱାନ୍ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଘରର ନକ୍ସା ବନେଇଲ, ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଣ ୟୁଜ ହେଲା, ଏ ତ ସବୁ ବେସିକ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ତାପରେ ଡିଜାଇନିଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ କଣ ଅଛି, ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ରିଲେଟେଡ ବି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନଲେଜ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଟପିକ ଗୁଡାକ, ଯଦି ଏଥିରେ ଆମକୁ ବି କିଛି ବେସିକ ନଲେଜ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେଇ ନଲେଜକୁ ନେଇକି ହୋମ ମେକର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ବେନିଫିସିଆରି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ସେ ରିଲେଟେଡ କି ମାନେ ଡିଜାଇନିଂ, ହାଉସ ଡିଜାଇନ କୋଉ ଭଳିଆ। କାରଣ ଆଜିକାଲି କମ ସ୍ପେସରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସ୍ପେସର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଲୋକ ପପୁଲେସନ ବଢିଲା ଫଳରେ ଜାଗା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଗା ପରଚେଜ କରିବା ବହୁତ ମାନେ ହାଇ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ରହୁନି ଜାଗା ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନେକର ତମ ପାଖରେ କମ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତମେ କେମିତି ମୋଷ୍ଟ ଆଫୋର୍ଡେବଲ କମ ପଇସାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନଲେଜ ଅଛି, ପ୍ରଫେସନାଲି ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ନଲେଜକୁ ଆମେ ନେଇକି ଲୋକ ପାଖରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ନେଇକି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ ହେଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ଲାନ୍ଟେ ଦେଇକି ଆଣିକି ଘର ବନଉଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର କଲଚରରେ ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭିଲେଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ମନେକର ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ନଲେଜକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ତାଙ୍କର। ତା ମାନେ କହିବାକୁ ହେଲା ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମର ଅଛି, ତାପରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଅଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲରେ କେମିତି ବନେଇବ, କଣ କରିବ, ଫାଇବର ଟୁ ଫାବ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରୋସିଜର ଆମ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମନେକର ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲେଣି, କି ନୂଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଡାଇ କଲଚର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ଶିଖିଲେ, କି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖା ହେଲା, କି ଫାଇବର ବନେଇବାର, କି କୃତ୍ରିମ ଫାଇବର ବିଷୟରେ ଅଲଗା କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟା ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ୟୁଜ କଲେ ଫାବ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଏ ଜିନିଷ କିଛି ନଲେଜ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନଲେଜକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ରଖିକି ବହି ଭିତରେ ଛପେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି, କାମ କୋଉଠି କରୁଛେ, ଫିଲ୍ଡରେ କାମ ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଦବା ସେଇ ନଲେଜକୁ, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଢି ଟୁ ପିଢି, ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ଧରି ସେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା, ସୋ ନୋ ଦାଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ କରାହେଲା, ଦାଟ ଇଜ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମନେକର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ୱାର୍ଡରୋବ ପ୍ଲାନିଂ, ୱାର୍ଡରୋବ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆମର କଣ କୁହାହଉଛି ସେଥିରେ, ୱାର୍ଡରୋବ ପ୍ଲାନିଂରେ ତ ମନେକର କୁହାଯାଇଛି କୋଉ ଏଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ କଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ସବୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଅକ୍ଟୋ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଜ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଣ କଣ ପିନ୍ଧିବ, କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅକେଜନ ହଉଛି, ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି,
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି କି ଆମେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଅକେଜନ୍ରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ସେଠିକି ଥୋଡ଼ି ତମେ ମାନେ କଲରଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେଠିକି ଯିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଠି କୋଉ ଭଳିଆ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ସବୁ, ତାପରେ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ମାନଙ୍କର ଖରାଦିନେ କୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ, କି ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ, କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସମୟରେ କେମିତି କୋଉ ଟାଇପର ପୋଷାକ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 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 ମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଆମର, ତାର କାଫି ବି ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଷାକ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କଟନର ନଲେଜ ହବା ଦରକାର, କଟନର ଏଟା କଟନ ଡ୍ରେସଟା କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି କ'ଣ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି କି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକ ତ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ, ତା ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲ, ଯୋଉମାନେ ମନେକର ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ କେହି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜାଣିନି, ଆମେ ପଢିନେ, ଅଥଚ ଆମେ ରହୁଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା, ମନେକର ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛେ, ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ଆମ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଗାଁରେ, ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଦି ତିନି ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଆଣିକି ବି ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନଲେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ କମ ପଇସା ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଏଇ ଟାଇପର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମର ଲୁକ୍ଟା, ଆମ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେ ପଢିବା କୋଉଠି ଇଏରେ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ପର୍ସନାଲିଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ। ଖାଲି ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ନଲେଜ, ଗୋଟେ ଲୋକର ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କହିବାନି ତା ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଢିଆ ସ୍ପିକିଂ ଦଉଛି ବା ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛି, ତମେ ତାକୁ ତାର ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଝିଅଟା, ତମେ ତାକୁ ଗୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ସେଇଟା ନୁହେଁ, ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ସବୁ କମ୍ବୋ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ। ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଡିଲ୍ କୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି ହଉଛି, ଦେଖିବାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ, ଫିଜିକ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି, କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆସେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବିହେଭ୍ କେମିତି କରୁଛି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ମ୍ୟାନେଜରାଲି ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଅଛି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାରେ। ତ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ବୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ବୋ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲିଟି। ସୋ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ ବା ପୁରା ଇଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟି। ତେଣୁ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆଟାୟାରର ବି ତ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଟାୟାର ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମନେକର, ତାର ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ ସେନ୍ସ, ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ତାମାନେ we are adding something positivity to our personality। ତ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଆମ ଆଟାୟାର ସେନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ତ ଆମେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା, ଲୋକଟାର ଆଟାୟାର, ଲୋକଟା ମାନେ ବେଶୀ ଦେଖିବ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସବୁବେଳେ ଆଇରନ୍, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ପ୍ଲେନ୍ ଡ୍ରେସ୍, ବହୁତ କମ କଷ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଇ କଷ୍ଟର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଲୋ କଷ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ କାଫି ସ୍ପିଚରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି, ମାନେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଭଲରେ ତାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ସେଇ, କାରଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମନ ଗୋଟେ ମଳାମଳି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ ହେଇଥିବ, ତମ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ନଲେଜ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବ ଲୋଚା ଗୋଚା ହେଇକି, ତମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୁକିଂ, ତମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା ମନରେ, ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଆଟାୟାର ସେନ୍ସ ଯଦି ଭଲ ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆୱାର ପର୍ସନାଲିଟି। ଆଟାୟାର ମାନେ ସବୁ ପର୍ସନାଲିଟିର ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟିର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ତ ଦେଉଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ଆଡ୍ କରୁଛି ପର୍ସନାଲିଟି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଯାଇକି, ତ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ପର୍ସନାଲିଟି ଭଲ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ତା ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବା ତାର ଫେଲୋ ବିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉମାନେ, ବା ତାର ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ, ତାର ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ତାର ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେବେ, ତା ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ, ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଲୋକଟାକୁ ବିହେଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ମନରେ ଜେନେରେଟ୍ ହବ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତାମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନା, ସମସ୍ତେ ତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନା ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ପଢିବା ପାଇଁ ନା। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। କି ମନେକର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଘରକରଣା କୌଶଳ ମାନେ ହୋମ୍ ମେକର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ହୋମ୍ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମର ମନେକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କୁକିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ମଡର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେରେ ବା ମେସିନ୍ ସବୁ ମେସିନାରୀ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ୟୁଜ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାର ୟୁଜ୍ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଶିଖେଇବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଇମିଂ କମିବ, ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇ ଶିଖେଇବା, ତ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥତା ଶିକାର ହୋଇକି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଅଯଥାରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ରେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ସେମାନେ ରୋଗରେ ନ ପଡ଼ିବେ, କାଫି ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ୱାର୍କେବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ କାମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲେ, ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଇନକମ୍ଟା ବହୁତ ଜେନେରେଟ୍ ବେଶୀ ହେବ। ଆଉ ଇନକମ୍ ବେଶୀ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହେବ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହେଲା ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହେବ। ସୋସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ମୋର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ମୋର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା ମାନେ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପେଟରେ ଫିଲୋସଫି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛି ତ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ତା ଆଗରେ। ଯେମିତି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କହିଥିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ୍ ମିନିଙ୍ଗଲେସ୍ ଇଫ୍ ଦ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନି, ତା ଆଗରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ଶିଖେଇବ ତାକୁ ତମେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଯେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନି, ଯାହାର ରହିବାକୁ ଟିକେ ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଉଛି, ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛି, ତା ଆଗରେ ତମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ହାଟ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣିଲା, ତ ସୋସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ସୋସିଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ମାନେ ତାର ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଦିନକୁ ଦିନ, ତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ତ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ରାଇଟିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିଲା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ବିୟୁଟି ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବିୟୁଟି ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲେ ହାରମୋନି ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍, ହାରମୋନି ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍ ଆସିଲେ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ନେସନ୍, ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ନେସନ୍ ଆସିଲେ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଦେଖ ଜିନିଷକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରିଲେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ। ସିଧା ସିଧା ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଜିନିଷକୁ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଛରେ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଯାଏ ନେଇଯିବ, ଆମେ ସେମିତି କରିବା, ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ ଯାଏ ପଢ଼େଇ ନେବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ପଚାରିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା, ସେ ନେଇକି ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ନେଇକି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ କହିବାର ପୁରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯାହା ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। କାଫି ଲୋକ ଦେଖିବ, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ରିଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଧରି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ମୋ ପଛରେ ଆଗରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଏଜେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର କିଏ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏମ୍ପିରେ କିଏ, ଆମର ହେଉଛି କଟକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ଆସୁଛି ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ ଏମ୍ପି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆମର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ, ମାନେ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଆସିଛ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଗରେ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ମାନେ ରିପୋର୍ଟର ହିସାବରେ ଇଏ କରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି କି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2022ର, ମାନେ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 2020 ନା କ'ଣ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟର ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ। ଆଜି ବି କିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଆମର ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ସେ ଯିଏ ହେଉଛି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ।
ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯୋଉ ମାନେଟା ହେଲା ତାର ଆୱାରନେସ୍ କଣ, ଡେମୋକ୍ରାସିର ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଦିଆହେଇଛି ଆଜ ଏ ପପୁଲେସନ ମାନେ ଆଜ ଏ ଭୋଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାୱାରଟା, ସେ ପାୱାର ଫିଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଇଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ, ତା ଦେଇକି ଲାଭ କଣ ହେଲା ତା ମାନେ? ଲୋକ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପାୱାର ମିଳିଲା ତା ଲାଭ କଣ ହେଲା? ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଜିନିଷକୁ, ଯାହା ଆମର ହଉଛି ଖାଲି ଆମେ ତାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବସିକି କ୍ଲାସ ରୁମରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ଲାସ ରୁମରେ ବସିକି ପଢେଇ ଦେଇକି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖି ଦେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଯୋଉ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ ନ ଡେଭଲପ କଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସେନ୍ସ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟ କରାଇବେ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଉ ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଟେନସନ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଟେନସନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡେଜାୟାର କ୍ରିଏଟ ହବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଟେନସନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେବ, ଦାଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡେଜାୟାର। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ହବ ନା ସେଟା ଡେଜାୟାରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଡେଜାୟାରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲେ ସେଟା କନଭିକ୍ସନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ୱାନ୍ସ କନଭିକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ। ତାପରେ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିବ। ତ ଯୋଉ ପୁରା ଯୋଉ ସର୍କଲଟା ଚାଲିଲା, ପୁରା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଆଟେନସନ। ଆଟେନସନ ମାନେ କଣ? ଜାଣିବା। ଜାଣିଲେ ତ ପୁଣି ଯଦି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ହୋମ ମେକର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ଆମେ ଗଲେ, ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଗଲେ, ସେଠି କିଛିଟା ହୋମ ମେକର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସରେ କେମିତି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯିବ, ଗ୍ୟାସ, କାରଣ ସେମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି କାଠ ଚୁଲାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଓଡେନ ଚୁଲାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାର ମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ କୋଉ ଯୋଜନା କହିଲେ ଏଇଟା, ଉଜ୍ଜଲା ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବେନିଫିଟଟା କଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେ ନାହିଁ, କାରଣ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ନାଇଁ କାଠ ଚୁଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି। ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ରିଲେଟ କରିବ, ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଟେନସନ ଆସିଲା ପରେ ତ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ନାହିଁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଡପ୍ଟ କରିବି। ଆଟେନସନ କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଲୋକ ହିଁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଦେଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ନେବା ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୟୁଜ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ଏଇ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଟେନସନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆଟେନସନ ଆସିଲେ ତ ପୁଣି ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନର ଯୋଉ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ସେ ଆଟେନସନକୁ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବା। ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନର ଯୋଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭ କରାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଜିନିଷଟା କଣ ହଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଯାହାର ଆସିବା କଥା ପଳେଇ ଆସିବ। ମନେକର ମନେକର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଚାଲ, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ମନେକର କଣ ହଉଛି, ଦେଖ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଅଛି ମନେକର ହୋମ ମେକର୍ସ ମାନେ ଯୋଉଠି ନିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସ୍ୱେଟର ଫ୍ୱେଟର ବୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ତମେ ନେଇକି ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ, ଆଗରୁ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ପ୍ରାୟ ନିଟିଂ ର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟ କମିଗଲାଣି, ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ନିଟିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ନିଟିଂ ତ ଆମ ସିଲାବସରେ ଅଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲରେ ଅଛି, ଫାବ୍ରିକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ନିଟିଂ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ପର୍ସନ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ନିଟିଂ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କରିକି କରନ୍ତି। ତ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲ ମନେକର ହେଲା, ତ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଗୋଟେ କମନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ମନେକର ମନେକର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ, ଏବେ ତ ସୋଲାର ମିଶନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କେମିତି। ମନେକର ସୋଲାର ମିଶନ ଚାଲିଛି ହେଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର, ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ଜିଏସରେ ପଢିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ପୁରା କନସେପ୍ଟ ପଢେଇବି, କଣ 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 ହେଲା। କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ରିଜିନ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ରିଜିନରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ମଣିଷ କୃତ ରିଜିନ ଗୁଡାକ ଯୋଗୁ ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମନେକର ଆମେ କହିବା ସେଥିରୁ କଣ ହଉଛି ନା, ମନେକର ଯୋଉମାନେ ୱେଡେନ ଚୁଲା ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଗଲା ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିପାରିବ ନା
सोलार एनर्जी यूज करके आम सोलार लैंप यूज कर सोलार कुकर यूज कर सोलार एनर्जी यूज करने को लोक देखा जमी हो सुविधा हो पारे आ जो तुमको एनर्जी काफी लोकर देख रूराल एरिया धारणा हो आम काफी यूज कले इलेक्ट्रिसिटी बिल उठीज बहुत तो आम कहीं करवा हाथ में करदे चुली रोसे करदे किए करदे हिटर कि मनकर करवा तो बेस बिल उठीज ये टाइप जो रही तेणु सोलार गुड़ा फ्रीली जो एनर्जीटा मिलूँ यूज करके तुम बहुत मानने कौन स्मूथली जिन गुड़ाए जिन करहब सोलार एनर्जी यूज करके सोलार कुकर हो सोलार सोलार पैनल यूज करके करहब प्रथम नहीं जिन देखले सोलार तो फ्री अरे सोलार सनलाइट तो सब फ्री मिलूँ तेणु जदि जिन को आम जाकि देखले जमी करहब ये टाइप देखिए भल लगे तार प्रथम अटेंशन अटेंशन ग्राफ करने आम लक्ष्य एक्सटेंशन एजुकेशन मेन लक्ष्य है अटेंशन ग्राफ करने प्रथम लोक देखिए जिनसा इंटरेस्ट आसो आडप्ट करने ट्राए करेंगे ना जिन आडप्ट करेंगे डेजर हम कन्भिक्शन हम ट्रांसलेसन हम एक्शन को पर कथा किंतु एक्सटेंशन एजुकेशन मूल लक्ष्य है जे अटेंशन को ग्राफ करवा बुझेगा सब कथा विभिन्न डिरेक्शन में आगे आगे जा पढ़ा किंतु एक्सटेंशन एजुकेशन रे एटा जे केवल माने एक्सटेंशन एजुकेशन जे केवल हमको होम साइंस रे बोली नुह देखिबो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रे हम प्राय इंडिया रे प्राय पाखापाखि 35 टा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अछि हम ओडिसा रे गोटे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अछि ओयूटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बुझिछ नै तेणु एमानकर समस्तिंकर देखिबो जो प्रति एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रो तीनटा पिलर खाली मु कहवा कथा जेटा खाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नुह सबुथ रहा कथा तीन टा पिलर गोटे हूँ कौन गोटे टीचिंग यूनिवर्सिटी प्रथम पिलर टीचिंग शिक्षा प्रदान करवा द्वितीय पिलर है रिसर्च रिसर्च करवा और तृतीय पिलर है एक्सटेंशन एजुकेशन जो मैंने शिक्षा पद्धति बाहर अच्छा से पाखे नहीं नॉलेज पहुँचेगा तीन टा पिलर प्रति यूनिवर्सिटी तेणु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी से तीन टा पिलर तेणु एक्सटेंशन गोटे पिलर आम जमी डेमोक्रेसी तीन टा पिलर अच्छी एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेटिव आउ एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेटिव आउ जुडिशियरी से भाया यूनिवर्सिटी जो फॉर्मल एजुकेशन ना तीन टा पिलर गोटे टीचिंग रिसर्च आउ एक्सटेंशन एक्सटेंशन सब आम जिते देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब एक्सटेंशन अच्छी एक्सटेंशन एजुकेशन अच्छी आउ एक्सटेंशन एजुकेशन नुह खाली होम साइंस रे आम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो पारे एग्रीकल्चर रिलेटेड काफी मनकर जमी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रे माने सॉइल हेल्थ कार्ड है सॉइल हेल्थ कार्ड विषय लोक अवेयरनेस बढ़ेगा सॉइल हेल्थ विषय लोक कहवा जमी हाइब्रिड सीड विषय लोक जनइबा तो एग्रीकल्चर रिलेटेड काफी जो साइंटिफिक नॉलेज सब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आसूची ताको नहीं फार्मर मान पाखे पहुँचवा जो मैंने फार्मिंग काम कर रिलेटेड फील्ड रे काम कर बट देर आउटसाइड द फील्ड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन पाखे नहीं पहुँचवा एग्रीकल्चरल एजुकेशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हम से भाया भेटनारी और एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन कारण सब आम पशुपालन करुचे आम इंडियन ट्रेडिशन तो पशु मैंने सहित समस्त रोचे तेणु हेल्थ काफी काफी जिनस जमी मिल्क प्रोडक्शन लोक काफी पशुपालन कर तो ये सब जिन रिलेटेड जिन भी आमको जब कुछ नुआ ज्ञान कौशल पाखे नहीं पहुँचेगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जमी ट्रैक्टर्स है मैं विभिन्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट विषय ट्रैक्टर्स है पंप्स है हार्वेस्टर्स है आमती करवा सॉइल कंजर्वेशन केमी वाटर कंजर्वेशन केमी हो ये सब नुआ नुआ टेक्नोलोजी तुमको मिलूँ लोक मान पाखे नहीं पहुँचे कारण से तो रियलिटी काम कर फिल्ड पर काम कर ना तेणु पाखे नहीं पहुँचवा यहाँ को कह एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक्सटेंशन किंबा इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन जमी देख जमी कहूँ आम चाहूचे आम जो इंडियन इकोनोमी मानकर इंडियन इकोनोमीटा आम सर्विस सेक्टर इकोनोमीटा तेणु मैन्युफैक्चरिंग इकोनोमी चाहूँ चाइनीज इकोनोमी मैन्युफैक्चरिंग इकोनोमी तेणु एत बड़ इकोनोमी हो पारे कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेभलप न कले आम इकोनोमी बढ़ी पारे सब मन रखी सर्विस सेक्टर के पैसा दब केते एम्प्लॉयमेंट से इंडियन इंडियन ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कारण सर्विस सेक्टर इकोनोमीटा बोलिए सर्विस सेक्टर के पैसा तुमको केते लोक एम्प्लॉयमेंट दे पारिबो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया दरकार तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाई इंडिया आम जो एजुकेशन सिस्टम अच्छी आम तो आम समस्त एजुकेशन स्किल ना आम समस्त ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट सब हो किंतु इनोवेशन ना कड़े जाऊँगी तुम डॉक्टरेट कर सब कर इनोवेशन कहीं आम पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करके बुलूचे आम पाखे स्किल ना आम आज सब इंजीनियर्स कि कौन काम करें रिलेटेड इंजीनियरिंग ये जो स्किल गैप रोचे माने इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट आउ जो ग्रेजुएट आम प्रोडक्शन होम फॉर्मल एजुकेशन काफी गैप रोचे कि जो मैंने फॉर्मल एजुकेशन बाहर अच्छा
तो ସେମାନେ ଯଦି ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଫି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ମିନିମାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପେପର ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ପେପର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଛି ବୋଧେ ଯେ 2030 ନା 2000 କେତେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି 2030 ନା 35 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ବା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଫି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଭରଣ ନ କରନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି। କାରଣ ଏବେ ସେଇ କାରଣ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମ ଯେଉଁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଅନହେଲ୍ଦି ଇନ୍ ନେଚର। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଯଦି ମିନିମାଇଜ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିବ ଯେ କି ଆମେ ଆମର ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ 65ରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜରୁ ଅଧିକ ଲୋକ 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ୟଙ୍ଗ ପପୁଲେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡର ଯଦି କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରାହେଉଛି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କରିହେବନି ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇଯିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି ଆଉ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବିଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା କଥା ଆମ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ ହେବା କଥା ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ହେଇପାରିବନି ଠିକ୍ ସେ ଆମେ ରିପ୍ କରିପାରିବାନି ଆମ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ନେଇପାରିବାନି ଆମେ ଠିକ୍ରେ। ତେଣୁ ଆସବରେ ତାମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେମିତି ITI କଲେଜ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଇଏ କେବଳ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆସୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ହବ ଆଉ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଲା ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ କରୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ତେଣୁ ଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନର କାଫି ଭୂମିକା ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ନେଇକି ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡର ସ୍କିଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଲା। ଯେମିତି ମନେକର ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଦେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଦେଉଥିଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋନିରେ ଦେଉଥିଲା ସୋନି ଟିଭିରେ ଦେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ +2 ଯାଏ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ କାଫି ଯୁଗାଡି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ତା ନା ଯୁଗାଡି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି ତା ନାଁ ଥିଲା ଯୁଗାଡ଼ କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ହଁ ସେ ଫାର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବନଉଛି ଫାର୍ମିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ତ କରି ଆସୁଛି ତ କାଫି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ସେ ଯୁଗାଡ଼ କରି ଗୋଟେ ତାର ଇନହେରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଡିରେକ୍ସନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ କାଫି କମ୍ ଟାଇମରେ ଯେମିତି କରିହେବ ବିଭିନ୍ନ ଫାର୍ମିଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବନଉଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ବନେଇକି ଜଣେ ବନଉଛି ତାର ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ମାର୍କେଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ଆମର ମାର୍କେଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଲୋକମାନେ କିଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ୟୁଜ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଆମ ୟୁଥ୍କୁ ପାଠ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି MSMEର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାଫି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଜିନିଷ କାଫି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ହେବ। ତାପରେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା କି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ଚାପ୍ଟରରେ କି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ଚାପ୍ଟର ମନେକର କେମିତି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସ୍ପଏଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଆମେ ଯଦି ନ କିଣନ୍ତି ହେଲା ଖରାପ ହେଇ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଫୁଡ୍ ଆମେ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମେ ନ ମିଳେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ ଆମର ବଢ଼ିବ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଏ ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶିଖେଇ ପାରିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନରେ। କାଫି ଲୋକ ଦେଖିବ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଣିକି ବା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଜିନିଷ କିଣିକି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କାଫି ମିନିମାଇଜ୍ କରିହେବ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଫି ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଅଛି ୱାଇଡର ସେନ୍ସରେ ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଅଛି ହେଲା ତ ଯେତେ ଆମେ କରିବା ସେତେ ବେଟର ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା
ଯେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର ମାନେ ନିଡ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ମୁଖ୍ୟ କେତେ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ନାଇଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର ସ୍କୋପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆର ସ୍କୋପ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମର ନଲେଜ ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କାରଣ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଦେଖିବ କେହି ନା କେହି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୁଟୀର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କିଏ ୱିଭିଂ କାମ କରୁଛି ତ କିଏ ହୋମ୍ ମେକର ମାନେ ତ ସବୁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହୋମ୍ ମେକର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମକୁ କାମ ଦରକାର ଚାଇଲ୍ଡ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନଲେଜ ଦରକାର ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଦରକାର ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର ୱିନିଂ ଯୋଉଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ହେଇଛି ଯେ ମଦର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା ଦରକାର ଆର ଆଗକୁ ଯାଇକି ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ ନଲେଜ ବା ଯାହାବି ମଦର ହେଲ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଆଇରନର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି କି ଫଲିକ୍ ଏସିଡର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ମେଡିସିନ ନେବ କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ନଲେଜ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଟାର୍ଗେଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ତାର ଯେଉଁ କାମ ସେ କରି ଆସୁଛି ସେଥିରେ କାଫି ସୁଧାର ଆସୁଛି ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ୁଛି ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି କାଫି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ କାଫି ବଢ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଯେ ୱିଭିଂ କାମ କରୁଛି ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କାଫି ସୁଧାର ହେବ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମନେକର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାଫି ବଢ଼ିବ ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ୟୁଜ୍ କଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମେସିନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିକି କଲେ ତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ମନେକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମନେକର ଯେମିତି ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ସେଠି ଭଲ ହେବ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଁ କଲେ ତ ସେଠି ଯେଉଁ କଲ୍ଟିଭେସନ ହେବା କଥା ସେ କଲେ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ନ ଜାଣିପାରିକି କିଛି ଅଲଗା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଫସଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କାଫି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା ତାର କାଫି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମନେକର ଇରିଗେସନ ଫାସିଲିଟିସ୍କୁ ଇରିଗେସନର କରିକି ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିହେଲା ତ ତାମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ତାମାନେ ଠିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ସେ ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଲା ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଫି କ'ଣ ହେଲା ନଲେଜ ପହଞ୍ଚିଲା ଫଳରେ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କାଫି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ହୋମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଫି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ତାମାନେ ଆଉ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବେଟର ଲାଇଫ ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କଲେ ଯେମିତି କହିଲି ଜିନିଷ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସେଟ୍ ବନିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ିଲେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ିବ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଢ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କର লিভিং ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବେଟର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ହେଲା ପଡ଼ିଲା ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସ୍କିଲ୍ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଉନଥିଲେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ନଥିଲା ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ରୁରାଲ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କାମ ନା କିଛି କାମ ପାଇଗଲେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇଲେ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତାମାନେ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିଲେ ଆମର କ'ଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାପରେ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାକୁ ନ କହିଲେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି କାରଣ ଯେମିତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ନା ଜେନେଟିକ୍ସ ଦାୟୀ ତା ପାଇଁ ବୋଥ୍ ଜେନେଟିକ୍ସ ଓ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛୁ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି ଯେ କ'ଣ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାହା ବି ଜଣଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ଜେନେଟିକ୍ସ ତ ଜିନ୍ରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବନି ତାମାନେ ୱି ନିଡ୍ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ
हम कौन दरकार एजुकेशन तो दरकार ना एनवायरमेंट केमती क्रिएट हो नो लिडरशिप जन क्वालिटी अच्छी से क्वालिटी को बाहर को देखा हेले सी नीड दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंट माने कौन से भाया आम्बियंस क्रिएट होगा दरकार तेणु दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू एजुकेशन ओनली लोक एजुकेट करैकि से भाया जिन करैकि जानिब जे हो पार तो लिडरशिप क्वालिटी डेभलप हो पार सो दैट इज अनदर स्कोप ऑफ चेंज एक्सटेंशन एजुकेशन लोक भीतर लिडरशिप क्वालिटी को डेभलप करवा है आउ कम्युनिटी डेभलपमेंट है कारण एगुड़ा सब मेन लक्ष्य हूँ कम्युनिटी डेभलपमेंट रूराल डेभलपमेंट तो यहाँ गोटे कौन हो यहाँ गोटे कौन यहाँ गोटे स्कोप हो पार ता सहित पब्लिक अफेयर्स है माने ऑल डेभलपमेंट कौन एरिया सब क्षेत्र में लोक थिंकिंग रे चेंज करके लोक आटीट्यूड रे चेंज करके चेंज आसपार व्यवहार रे चेंज आसो बिहेवियर रे चेंज आसो तो एगुड़ाक आम जमी लोक सहित बिहेव करा व्यवहार करा केमी करवा जब आम जिन जाना नलेज इनकलकेट करवा जिनस हृदयंगम हम जानव ये हम तो अनुसार आम रिफ्लेक्शन आस व्यवहार से जिन गुड़ाक रिफ्लेक्शन हम व्यवहार आम आटीट्यूड जिन रिफ्लेक्ट हम बुझुछ ना तेणु से जिनसा हम इट इज पॉसिबल थ्रू एक्सटेंशन एजुकेशन तेणु यहाँ भी गोटे तार स्कोप रोज एक्सटेंशन एजुकेशन स्कोप माने कौन कौन हो पाए कौन कर सब एक्सटेंशन यूज कर दिज आर द स्कोप बुझुछ ना से भाया मानकर यहाँ द्वारा आम लोक भर कौन आने ना गोटे एजुकेशनल एम्पावरमेंट आनी पारे लोक भर लोक भर गोटे एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट कर लोक भर गोटे इकोनोमिकल एम्पावरमेंट आसला लोक भर सोशल एम्पावरमेंट आसला लोक भर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आसला तो देख सब गोटे मनकर जड़े लोक यूज कर प्रथम फाइनेंशियल जो कह इकोनोमिकल एनवायरमेंट प्रथम कौन कौन एजुकेशन आसला प्रथम एजुकेशन आसला माने गोटे देखिए आम कहना परिवेश दरकार जो प्रिपेरेसन कर प्रिपेरेसन कर तो तुम पाखे गोटे परिवेश क्रिएट कर तेणु एजुकेशन ना से भाया एनवायरमेंट क्रिएट कर तुम देखो अनएजुकेटेड चोर मान सागर जाकि रहा भाया एनवायरमेंट थी से जो लोक पढ़ी शिखित आम जो कहना देख तुम जो आईआईटी जाकि पढ़ुं मन आईआईटी जाकि पढ़ुं गोटे पिला आईआईटी पढ़ुची मैंने बड़ पंडितटा नुह प्लस टू ठीक अच्छे प्लस टू लेवल भल कम करदेला जाकि दिल्ली आईआईटी कि मद्रास आईआईटी पढ़ला कि सेठी जाकि रहिले से 4 वर्ष रहिला से देखिला गोटे अलग टाइप एनवायरमेंट हायर लेवल थिंकिंग पिला मानकर किए कौन मुझे बीएस जाकि एमएस करी किए कौन ना मुझे आईएम रे जाकि एमबीए करी ये करी किए कौन ना गोटे बड़ एंटरप्रेन्योरशिप करी तो गोटे हायर लेवल थिंकिंग सब तेणु तार इंपैक्टा पड़ो से टाइप इक्वालेंट कि गोटे आईएएस प्रिपेरेसन हो फास्ट आंसर के लगेदेला कि कौन लगेगा ये गुड़ाए तो आखि आगे देखुच तार है सी कला सी कला ये कला गोटे हायर लेवल थिंकिंग हाई लेवल आटीट्यूड गोटे हाई गोटे कौन पॉजिटिव भाई गोटे पॉजिटिव आम्बियंस क्रिएट हो ये तुम पाखे पड़ो से जिन आम निज पड़ो ना तेणु से दरकार आ देख साइड बाय साइड तुम पलैस गोटे अनामध्य कलेज को पलैस जो इंजीनियरिंग कॉलेज एबीसीडी जो छोट मोट कॉलेज सब खोला गोटे पलैस से लोक कौन चिंताधारा सब लोक पे पढ़ुवे हस्टेल रही केमती कौन कर लगेदेवा कौटी गोटे माने धरा धरी करके पैसा पत्र देकी कौटी कनसल्टेंसी लगे गोटे जॉब के लगेदेवा कौटी गोटे जॉब टे लगेदेवा हूँ बड़ डिग्निटी से गोटे आम देखिए जिते सब छोट छोट कलेज अच्छे आमर एनी हाउ गोटे जॉब पाई मे भी 5,000 टकर हो जॉब टे पाई हायर डिग्निटी से गोटे तेणु से तुम कौन डेभलप ये पिला से देख तुम चारिपाखे ये पिला सब घेरिकी अच्छा तुम्हें कौन शिक्षा को मिले तुम कौन गोटे हाई स्पिरिट आसो हाई आम्बियंस क्रिएट हम ना तुम हाई थॉट प्रोसेस कौन डेभलप हम किसी हम तुम से अनुसार निजक संकुचित करदेव से परिवेश एनवायरमेंट इज द मेन थिंग तेणु से भाया एजुकेशन माध्यम जिते एजुकेशन स्ट्रंग हम जिते क्वालिटेटिव एजुकेशन हम एनवायरमेंट से अनुसार हाई आम्बियंस क्रिएट हम एनवायरमेंट से टाइप हम तेणु से कौन यहाँ हवा द्वारा कौन होना एक्सटेंशन एजुकेशन आम फास्ट एजुकेशन को स्ट्रंग कले लोक एजुकेशन स्ट्रंग है एनवायरमेंट स्ट्रंग है चारिपटे सब एजुकेटेड लोक से विषय कथबार्ता होती या करवा से करवा यही इनिशिएटिव नवा कि गोटे फार्मर मानकर गोटे ग्रुप ऑफ फार्मर्स मैंने गोटे पर्टिकुलाली गोटे सीड को गोटे पर्टिकुलार एरिया रे गोटे पर्टिकुलार हाइब्रिड सीड को लगे गोटे इनिशिएटिव नहीं ता विषय से कहते तार इंपैक्ट कौन हम तार सॉइल कंडीशंस कौन दरकार इरिगेशन फैसिलिटीज कौन अच्छी सरकार तरफ कौन मिलूँ ना पूरा ये लेवल चिंताधारा आसला सरकार तरफ कौन फाइनेंशियल सहयोग मिली लोन फोन व्यवस्था अच्छी ना ना कौन कौन कर इंपैक्ट कौन हम केते प्रोडक्शन हम को एरिया को लेकिन आउ एरिया कौन होता सीड को यूज करके अलग एरिया केमती कल्टिवेशन होती सक्सेस पाई दोज थिंग्स आर गेटिंग टॉक्ड अराउंड यू the positive vibe will come and your thought process will be aligned in that directions ता माने एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन माने और प्रथम लोक एजुकेट कल गोटे एनवायरमेंट क्रिएट होला चारि पट पॉजिटिव भाइब आसला गोटे और वंस एनवायरमेंट हो गला माने तबे से तुम इकोनॉमिक बेस स्ट्रांग हो कारण तुम जिन सब यूज करके तुम प्रोडक्शन बढ़ेबो तुम निजर तो पैसा आसला तुम पाखु बेसी प्रोडक्शन होला माने पैसा पॉकेट को आसला तो फाइनेंशियली स्ट्रांग माने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ आसला
इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ आसला माने तुम्हारी इकोनॉमिक बेस बनीगला तो इकोनॉमिक बेस में तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या तुम काली तो गाड़ी किनदेल काली जो घर तुम कर मरामती कर घर बनईदेल काली विभिन्न जो छोट छोट एक्सपेंसेस खर्च बाच छोट मोट खर्च होता से खर्च आराम कल तो तुम जो जिन आगे तुम सब पछघुंचा दौल भिड़ी रोला इजिली आराम करला माने यहाँ हवा द्वारा कौन लोक मान तुम गोटे पॉजिटिव आस्पेक्ट आसला ना पैसा आसी करदे तो गोटे तुम सोशल पोजिशन बर्तमान क्रिएट है लोक मैंने तुमको रेस्पेक्ट देवा स्टार्ट कले लोक सब तुमको अलग नजर देखा स्टार्ट कले तो गोटे सोशल पोजिशन क्रिएट है देख प्रथम आसला एजुकेशन एजुकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट है तापर क्रिएट है तुम फाइनेंशियल बेस बनला फाइनेंस बेस बनला सोशल बेस बनीगला आज सोशल बेस बनीज दैट विल बी आज जो चाहिए पॉलिटिकल बेस भी बन कारण तुम मतलब सोशल बेस बनीगला तुम कथार ओजन रही आम ये किसी गोटे कह थोड़ी आम कथा किए शुण ना आम स्टेट लेवल मीडिया हूँ कि नेशनल लेवल मीडिया हूँ थोड़ी आम कथा को थोड़ी से टेलीकास्ट करेंगे आम कथा को गुरुत्व देवे कि साइड बाय साइड कल तुम ओएस टॉप कर जो रैंक 1 रखीदेव तुम गोटे स्टेटमेंट देदेव से स्टेट मीडिया तो हाइलाइट हो ओएस टॉपर बर्तमान या कथा कहते ओएस टॉपर चाहते से लोक मानकर उन्नति सुधार करने एजुकेशन काम बाहर न्यूज पेपर बाहर शुणुव एजुकेशन काफी काम करेंगे सी रूराल एरिया एजुकेशन प्रायोरिटी रहा थोड़ी आम जाए कहीदेवा कि आम कथा छापी नहीं न्यूज पेपर में कहीं छापुना बिकज आम सोशल पोजिशन क्रिएट है आज वन्स सोशल पोजिशन क्रिएट हो आम कथा मायना रहा स्टार्ट हो कल देख मनकर महेंद्र सिंह धोनी कौन स्त्री गोटे कहीदे बाहरीगला जे मतलब धोनी वाइफ चाहते या कम्प्लेन कर क्वेश्चन गवर्नमेंट को कहीं सोशल पोजिशन अलरेडी क्रिएट हो लोक बहुत लोग तो अच्छा विभिन्न लोक वाइफ भिन्न भिन्न कथा कहते समाज में कहीं तो किसी बाहर नहीं बाहर कौट बाहर न्यूज पेपर में कहीं बाहर नहीं तो मेन है सोशल पोजिशन क्रिएट है तेना सोशल पोजिशन क्रिएट होगला माने तुम कथा गोटे भैल्यू रही पॉलिटिकल पावर आसला तमाने पॉलिटिकल कौन जिन पॉलिटिकल जिन एक्टिव रहे ताने एक्सटेंशन एजुकेशन जो ऑलराउंड आम गोटे इंडिविजुअल पूरा डेवलपमेंट करवा आउ इंडिविजुअल डेवलपमेंट हेले से बहुत पावर कट जो होची सेठी भाई हां तबरे इंडिविजुअल डेवलपमेंट हे गले गोटे इंडिविजुअल ऑलराउंड डेवलपमेंट होता थिंकिंग लेवल रे डेवलपमेंट बा इंडिविजुअल एजुकेट करबा हमें माने जो इंडिविजुअल को तर थिंकिंग लेवल रे थॉट प्रोसेस रे डेवलपमेंट हो थॉट प्रोसेस रे डेवलपमेंट हैला माने ता पाखे गोटे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो आम मन 4-5 जन पिला जने हाई माने सीरियसली प्रिपेयर होछन गोटे रूम रे रहछन तो समस्त से वाला एनवायरनमेंट क्रिएट ही अछि ना समस्त चाहते ना पढ़ा तुम पॉजिटिव भाइब सब आसो पॉजिटिव भाइब तुम से पढ़ इच्छा नथिले तुम पढ़ीदेव तुम विदाउट इंटरेस्ट माने तुम आज इच्छा नथियो पढ़िया टार्गेट न तुम डिस्कशन करी बड़ पढ़ाई जीवन से इंपैक्टा पड़ो आ चोर मान सहित रही जैकि मनकर जो सीरियसनेस ना जार काले काले सिविल सर्विस हेनी से भाई पिला सहित जाकि मिसिक रहा कौन हम 3-4 वर्ष प्रिपेयर कर पलैब अलग रास्ता धरिक देख बुझे ना तेणु ये सब जिन माइंड रखा था मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन कह उद्देश्य है एक्सटेंशन एजुकेशन माध्यम जो एजुकेशन इंपैक्ट करा लोक पाखे ताद्वारा से निजक एजुकेट करके निजर थिंकिंग लेवल रे चेंज कर परिवेश को चेंज परिवेश रे चेंज कर परिवेश रे चेंज इकोनॉमिक बेस रे चेंज कर इकोनॉमिक्स बेस रे चेंज कर फाइनेंशियल एसेट बनी जाऊँगी सोशल बेस चेंज हो सोशल एसेट बनूँ सोशल पोजिशन बनूँ और सोशल पोजिशन बनला पॉलिटिकल पोजिशन बनी जाऊँगी तेणु पूरा ऑलराउंड डेवलप यह हवा द्वारा प्रति लोक आम एमती करवा से एरिया डेवलपमेंट है माने रूरल डेवलपमेंट आम रूरल एरिया माने मनकर काफी लोक एजुकेट है एजुकेट फिल है कि आम रास्ता कहीं ना ये कहीं ऑल वेदर कनेक्टिविटी कहीं आम रूरल एरिया रही बोले आम मेन रोड सहित कनेक्टिविटी रही आम एरिया डिजिटल कनेक्टिविटी कहीं ना आम एरिया टेलीफोन कहीं ना आम एरिया बैंकिंग सर्विसेस कहीं एत बाट कहीं जावाक पड़ुଛି आमर प्राइमरी हेल्थ सर्विस आम एरिया कहीं ना आमको कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जावाक पड़ुଛି 25-30 किलोमीटर कारण एगुड़ा जो लोक जो एजुकेट करेंगे लोक नीड फेल्ट नीड्स और अनफेल्ट नीड्स विषय परिचित हे जिन सब दरकार कौन आगू दुनिया केते बाट गला लोक मान कौन कौन सुविधा उपलब्ध हवा दरकार गवर्नमेंट तरफ कौन कौन सब स्कीम अच्छी कौन जिन आसिक हवा दरकार एरिया कहीं ना ये जिन को हृदयंगम करेंगे दे विल फील अबाउट दैट तेणु निजर परिवेश को चेंज करने चेष्टा करेंगे खाली परिवेश नुह आम्बियंस क्रिएट करवा फिजिकली जो एनवायरनमेंट भी एक्जिस्ट करूँ चारिपटे भी चेंजेस ट्राई करेंगे आज रोड कनेक्टिविटी ना आज हेल्थ प्रोब्लेम्स अच्छी कल एजुकेशन प्रोब्लेम्स अच्छी कहीं स्कूल ना क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना टीचर अवेलेबल कहीं ना मेडिकल डॉक्टर कहीं ना दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देम
डेमोक्रेसी कम्प्लेन हेले मास कम्प्लेन हेले थिंग्स विल चेंज କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାମ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇସବୁର କାମ ହେଉଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର କାମ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ଦରକାର କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତ ସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ମନେକର କିଛି ନ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆସିଲା କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ହେଲେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଏଇସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ନଲେଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ତ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ଲୋକମାନେ ତ ଲାବୋରେଟୋରୀକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ତ ନାହିଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ସେ ନଲେଜ ଏଠି କେମିତି ଆସିବ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ ଇଏ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ହେଲା ଆଜି ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନର ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯାହା ଅଛି ସେଠି ପଠିତ ହେଉଥିବା ବା ସେଠି ଶିଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ନଲେଜକୁ ବା ସେଠି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ନା ଟାର୍ଗେଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲିଟିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ଫର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ସେ ନଲେଜକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସକୁ ସବୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଶିଖେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିବେ ସୋସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିବେ ଏଇସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ବନିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଟେନ୍ସନ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଫ୍ରମ୍ ଫର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁ ଦ rural people is known as extension education तो आज गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास थिला आपर हम नोट्स बनेकी चैप्टर 6 टांगा चैप्टर अछि पढ़ि चलिबा हला बुझिला तो आज क्लास एंड अप करबा आ कोन पचरे रहै तो कह मते